नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकईबा। प्रथम खबर बात्या को नहीं आसला बड़ अपडेट आसंता काली बात्या मंथा नहीं समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारी सहित कथा आलोचना करेंगे विशेषकर वरिष्ठ अधिकारी जिला प्रशासन सहित आलोचना करेंगे बात्या मुकाबला नहीं गुरुत्वपूर्ण बैठक शेष होईची। बात्या मुकाबला सरकार पूर्ण प्रस्तुत तल ऊपर पर्यंत समस्त प्रस्तुत प्रस्तुति समीक्षा बैठक पर सूचना देते राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। बात्या मुकाबला प्रस्तुति चूड़ांत हो सारी बेले 18 किलोमीटर बेगर पवन आगू बढ़ुची छत्तीसगढ़ आगक जीव बात्या छत्तीसगढ़ वर्षा हेले महानदी में जलस्तर बढ़ दृष्टि रखी जल भंडार को छाड़िया आरंभ कले विभिन्न विभाग पक्षर 24 घंटिया हेल्पलाइन जारी रही पाखापाखि 200 गर्भवती डाक्तरखाना को स्थानांतर वर्षा समय कच्चा घरे न रही बात्या आश्रयस्थल रहा परामर्श देते मंत्री। परवर्ती खबर तेरे कहुच्छे निद हजाई देछे 8 टिकिया हाथी पोल रास्ता पार हो बिलरे फसल सब नष्ट करुचंती जहाँ एबे ताकू केही अटकाई मध्य पारुनाती निद हजाई जाउचंती। गतिविधि उपर नजर रखुची ड्रोन रेड़ाखोल बनखंड बड़माल वनांचल 8 टिकिया हाथी पोल घूरी बुलुचंती दिन दीपर धान क्षेत्र डेरा पकाउचंती मोची बाहल सोनपुर पूर्त विभाग रास्ता रेंगाली निकट में हाथीपोल रास्ता पार हो बिलरे फसी समस्त फसल सब नष्ट करुचंती। एसे तो चाषी को सचेतन करुच्ची वन विभाग सेपटे हाथी घोड़ाई वन विभाग तुरंत पदक्षेप नेबाकू चाषी को दाबी करिछि। सेहीपरि बड़ बाहाल वनांचल एभली स्थिति देखा मिली चाषी सब फसल सब नष्ट होउछि। परवर्ती खबर आज अशांत समुद्र मत्स्यजीवी को न जावाई डाकबाजी जंत्र साहाय्य सतर्क कला विभाग विशेषकर बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप बात्यार परिणत होती प्रभाव आज समुद्र अशांत रही तेणु मत्स्यजीवी मानक समुद्र को माछ धरने को न जावाई मत्स्यजीवी प्राणी संपद विभाग पक्ष सचेतन कर विभाग पक्षर डाक बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप बात्या परिणत होती प्रभाव आज अशांत रही तेणु मत्स्यजीवी एथर सचेतन करने सहित डाकबाजी जंत्र नेहरू बंगला माछधरा बंदर षंढकुद मत्स्यजीवी एवं नुआ बजार कॉलोनी 18 बांकी एमती समस्त बंदर निकट में मत्स्यजीवी मान गत काली सतर्क कर आज डाकबाजी जंत्र साहाय्य प्रचार परवर्ती खबर आज बड़ ठाकुर हरिहर बेश श्रीमंदिर अवकाश नीति पर बड़ ठाकुर को हरिहर बेश सज्जित बड़ ठाकुर को हर बा शिव बोली विवेचना बेश बड़ ठाकुर अर्धेक धड़ा अर्धेक कला दिशा सहित 32 प्रकार सुवर्ण अलंकार परिधान करेंगे। कार्तिक मासर दीपावली अमावास्या पर शुक्ल दशमी मध्य जो सोमवार पड़े से दिन रत्न सिंहासन अधिष्ठित बड़ ठाकुर बाड़े हरिहर बेशर विधि रही चलित वर्ष दीपावली अमावास्या पर शुक्ल दशमी मध्य सोमवार पड़ुथिबारु आज श्रीमंदिर महाप्रभुଙ୍କର अवकाश नीति पर बड़ ठाकुर हरिहर बेश सज्जित कर। परवर्ती खबर बात्या मुकाबला प्रस्तुत राज्य सरकार आज संध्या 5टा सुधा लोकों को स्थानांतरित शेष तेज राजस्व मंत्री एनिक आज मत सूचना देते तेज कहुच्छे विशेषकर उद्धार एवं रिलीफ ऑपरेशन सब तैयारी होती 128 ओड्राफ एवं एनडीआरएफ टीम प्रस्तुत होती आज संध्या 5टा सुधा लोकों को स्थानांतर शेष हेब तुरंत स्थानांतरण रोगी वृद्ध गर्भवती तालिका प्रस्तुत कर बात्या आश्रयस्थली स्कूल हॉल गुड़ी को स्थानांतरित कर तेज स्वास्थ्य सेवा गुरुत्व दे डाक्तरखाना औषध बैकअप पावर व्यवस्था भूस्खलन आशंका थी विपद संकुल पहाड़िया अंचल 3 दिन रही घरे रहा परामर्श दी जंगल और विद्युत विभाग भंगा रजा सफा करने विद्युत जोगाण बजाय रखा जंत्रपाति सहित रखा समस्त प्रकार व्यवस्था कर मंत्री कहते शुणिले आश्चर्य होइजिबे प्रेमिका को भेटिबा को जाइतिले हेले अचानक घटला मृत्यु जहाँ गाँ लोके भयर थरी उठिले तो विशेषकर जड़े युवक प्रेमिका को भेटिबा को जाइतिले प्रेमिकार सेपटे चिकित्सा चली एपटे बारह शिकार करने 1 किलोमीटर पर्यंत विद्युत तार बिछा होइतिला आ सेही विद्युत तार संस्पर्श पर आसी युवक जनकर मृत्यु होईछि। दुधारी कॉलेज युक्त 2 छात्र शुक्रवार दिन प्रेमिका को फोन कल आसला आलीगां स्कूल निकट पहाड़ को जाइतिले तेणु ताहा
ଲୁଚିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର ଫାଶ, ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। 12 ପାଇଁ କି 11 କେବେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ବିଛା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରେମିକ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣେ କି ଏବେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର କାହିଁକି ବିଛାଇଥିଲା, କିଏ ବିଛାଇଥିଲା, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିଲିକାରେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ନିଷିଦ୍ଧ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷିଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା, ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଡଙ୍ଗା ଓ ମେସିନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚିଲିକା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଫେରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଆଧାର କାର୍ଡ ଆପଣ ଅପଡେଟ କରିବା ପାଇଁ କି ହେବ ମହଙ୍ଗା। ଏ ନେଇକି ବଡ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଦିନ ମାଗଣାରେ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡେଟ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା UIDAI 2025 ଆଧାର ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଦେଶରେ 1 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ ଶୁଳ୍କ ବଢିଛି, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର 1, 2025ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯଦି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନୂଆ ଶୁଳ୍କ, ଏହି ଶୁଳ୍କ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ କରୁଛନ୍ତି, 10 ବର୍ଷ ଯଦି ପୁରୁଣା ଆଧାର କାର୍ଡ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡେଟ କରାଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। 10 ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ ନିହାତି କରିବାକୁ ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ ଜମି ବିକି ଯାଇଥିଲା US, ହେଲେ ହାତ କଡି ପିନ୍ଧାଇ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସରେ ଫେରିବା ପରଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଭାରତ ନିର୍ବାସିତ କରିଛି। 35 ଜଣ ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହରିୟାଣାର କୋଥଲ, କର୍ଣ୍ଣାଲ ଏବଂ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବିମାନ ଶନିବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କୌଥଲ ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନରେଶ କୁମାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହାତ କଡି ଲଗା ଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ହାତ କଡି ପିନ୍ଧାଇ ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ସଂଗଠନ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାସିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 16 ଜଣ କର୍ଣ୍ଣାଲ, 14 ଜଣ କର୍ଥଲର ଏବଂ 5 ଜଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲେ। ତେବେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାତ କଡି ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରିକି ଏଥର 25 ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରିବା ନିରାଶ କରିଦେଇଛି। ସେମାନେ ଜମି ବିକ୍ରୟ କରି ଟଙ୍କା ଋଣ କରି ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଭଲ 2 ପଇସା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଥ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। LPG ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ବଡ ଖବର। 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସବସିଡି କନେକ୍ସନକୁ ସରକାରୀ ମଞ୍ଜୁରୀ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 2025 ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶରେ 10 କୋଟି 33 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ PMUE କନେକ୍ସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟତମ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 25 ଲକ୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ PMUY କନେକ୍ସନ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10 କୋଟି 58 ଲକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି 25 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ ମଞ୍ଜୁର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଅତିରିକ୍ତ ସରକାର 676 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତି କନେକ୍ସନ ପାଇଁ 2050 ଟଙ୍କାର 25 ଲକ୍ଷ ଜମା ମୁକ୍ତ କନେକ୍ସନ ବା 512 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପ୍ରତି 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ପାଇଁ 160 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା କାରବାର ଏବଂ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିଶେଷ କରି ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆସୁଛି। ତେବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 25 ଲକ୍ଷ LPG ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପରି ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ 2ଟି ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର। ସେ ପୁଣି ବି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ କେବଳ ଲାଗୁ ରହିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ସରକାର ଏବେ ପିଏମ କିଷାନ 21ତମ କିସ୍ତି ବାଣ୍ଟିବେ। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କେବେ ପିଏମ କିଷାନ 21ତମ କିସ୍ତି ଆସିବ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଆସିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଇ କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇ କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ। ତେବେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ନଭେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ଯୋଉମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି 75 ଘଣ୍ଟାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେଣି 303 ନକ୍ସଲ। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯେଉଁଥିରେ 303 ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ସେହି 303 ସରେଣ୍ଡର ହୋଇଛି। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମିଟିରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 75 ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ 303 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନକ୍ସଲ ମାନେ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସବୁଠାରୁ ଭାରତର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ନକ୍ସଲ ଆଉ କେତେଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସଫା ହୋଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା ପାଇଁ କି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ବାତିଲ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଏପଟେ ଛୁଟି ମିଳିବ। ଆସନ୍ତା 30 ଯାଏଁ 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସହଯୋଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୃହ ଗୁଡିକରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଠରୀ ଗୁଡିକରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଉପକରଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ବାତ୍ୟା ପରେ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଆସିବାବପତ୍ର ପରିଚାଳନାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ରିଲିଫରେ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ନୂଆ ଥିମରେ ଧରଣର ଆର୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଜଳ କ୍ରୀଡା, ଲେଜର ଲାଇଟ ଶୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି ମହାନଦୀରେ ଜଳ କ୍ରୀଡା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀରେ ଜଳ କ୍ରୀଡା ପାଇଁ କି ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରୋଇଂ, କ୍ୟାନୋଇଂ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳ କ୍ରୀଡା ମଜା ନେଇପାରିବେ ଦର୍ଶକ। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଃସାହସିକ ମଧ୍ୟ ଜଳ କ୍ରୀଡା କରାଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 11-12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡାବିତ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଯୋଜନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ୟୁନେସ୍କୋ ମଧ୍ୟ ଐତିହ୍ୟର ମେଳାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମନ୍ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋରାପୁଟ କଫିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ କଫି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। କୋରାପୁଟ କଫି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ। ଚାକିରି ଛାଡ଼ି କଫି ଚାଷରେ ଅନେକ ଲୋକ ମନ ବୁଳାଇଛନ୍ତି। କଫି ଚାଷରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସହଭାଗିତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜିର ସମୟରେ କୋରାପୁଟ କଫିରୁ ବହୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି ସେହି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଛଟ୍ ପର୍ବର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଛଟ୍ ପର୍ବ ହିଁ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଛଟ୍ ଘାଟରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତର ସାମାଜିକ ଏକତାର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସହିତ ଅଧିକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 4182 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରାଯିବ। ଫଳରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ପରିଣତ ହେବ। ଏଥର କୁହାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ 200ଟି ନୂଆ ବସ୍ କିଣିବା ସମେତ 5ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି।